एक करके काका एक रोक लो एक करके निकाल मेंबर प्यारे ना रह जान एक मिनट जी प्यारे ते आए नहीं रह जान बंद कर ले गुरपाल ना आ जाओ हरिंदर पांच प्यारे आ रहे आ गई पीछे से पांच प्यारे आ गई इको जयपाल सिंह मंडी आईजीपीसी जयपाल सिंह आईजीपीसी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु चलो कोई ना आ जाए सर भी आ जाए सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु बस पांच ही पांच दफा पांच सत पांच प्यारे सतनाम वाहिगुरु कोई ना सारे इकट्ठे हो जाओ सारे इकट्ठे सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु खेती के ऊपर जा वाहिगुरु जी का
जिस मकसद वास्ते आए हैं वो गल करने तो पहला असी अपने भरा के घर आए हैं भरावा पुलिस वाले की लोड़ अपने घर जाना होवे अपने भरा के घर जाना होवे होया बेनती की पुलिस की कोई लोड़ नहीं इतने वैसे किड्डा चंगा लगता असी सतनाम का वाहगुरू जाप कर रहे हाँ तुसीं साडे कोल आ जांदे भी आओ घर आओ बई आओ चलिए उत्थे बैठ के गलबात करने पहला कहने में जी आया जदों एक मकसद है असी पहला भी आने तो पहला जिहड़ा प्रोग्राम सारा परिवार नूं भेज दिता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पॉलिटिक्स नहीं असी अज बतौर पॉलिटिशियन ਜਾਂ कोई लीडर के तौर पर नहीं आए ਤੇ ना ही लौंगोवाल साहब के कोल इस करके आए हैं भी वो कोई पोलीटिकल लीडर ने असी एक सधारण सिख वजों सारे आए हैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कोले आए हैं क्योंकि जिहड़ी गुरुद्वारा साहिबान की देखभाल आ सेवा संभाल आ गुरु महाराज की सेवा संभाल आ ਉਹਦੀ मुख्य जिम्मेवारी तुहाडी है मैं भी तुहाडा मैंबर हाँ मेरी भी जिम्मेवारी है क्योंकि मैनू भी लोगों ने चुन के भेजा होया असी जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर हाँ वो सारे जिम्मेवार हाँ भी असी गुरुद्वारा साहब की तो गुरु साहब की देख के मुख्य रोल अदा करिए लेकिन साढ़े सारे चों क्योंकि तुसी प्रधान हो इस करके तुहाडी मुख्य जिम्मेवारी है इस करके असी सारी साध संगत तुहाडे कोल बेनती लैके आए हैं भावें अखबारां च बहुत कुछ आ चुका जो कुछ पहला शुरुआत हुई है कि 267 स्वरूप गुरु महाराज के गायब ने गिनती में घट ने तो तुसां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव ने एक फैसला किया कि असी इसकी इंक्वायरी बड़ा बड़ा मसला आ बड़ा सेंसिटिव मसला आ यदि असी आप इंक्वायरी ना करिए असी अकाल तख्त साहब नूं बेनती करिए कि तुसी अपनी देख रेख इसकी इंक्वायरी करो तुहाडी बेनती ते अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी ने एक इंक्वायरी पैनल बनाया वो तो मैं बहुत डिटेल च नहीं जाना की होया किदां होया उन्होंने रिपोर्ट तुहानूं सबमिट कर एक तो इत्थे ही साडी पहली बेनती है वो जी रिपोर्ट तुहाडे कोल आई है तुसी केवल जिहड़े 10 सफ़े ने कोई वैबसाइट ते पाए हैं ते उन्हां दे कहण मुताबक ये भी 1000 पेज की वो
ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਊਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਆਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ CBI ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ 328 ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਸ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2000 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1600 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 'ਚ ਘਾਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਇਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੁਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 60% ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ FIR ਕਰਾਓ, ਅੰਡਰ IPC ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੋ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ
ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 326 ਨੇ, 325 ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬੈਠੀ ਕਰ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸदैव ਕਾਲ ਲਈ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਓ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਪੱਤਰੀ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਰੂਤੀਏ ਪਾਓ ਦੋ ਮਾਨਸ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆ ਮਾਨਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 2015-16 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਣੀ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ,
अपनी सोच कमेटी का मसला नहीं श्री अकाल तख्त साहब दे दिए अपने जो भी कर रहे हो कल अपन को पता नहीं फलानु कटता फलानु बचाता या फलाने एक हो गया ये श्री अकाल तख्त साहब दिता जाए वो निरपक्ष जी है किसी तो जांच कराने सिख विद्वान तो करा लैन किसी अपना किसी साबका जज तो करा लैन उन्होंने दे दिता उन्होंने जोड़ा सी एक जज से आई थी डॉक्टर ईसर सिंह जी कमांड के कमेटी बना दी 3 बंदियां ने उन्होंने ये सारी जी है भोग पड़ताल की उन्होंने बहुत मेहनत की है 22 घंटे काम करते रहे महीने के तकरीबन लग गया उन्होंने आज मेहनत करके उन्होंने जी है ये रिपोर्ट जी है ये तैयार की गई और जी पड़तालिया कमेटी वालों जिन्हें भी उन्होंने दोषी पाए गए हैं 16 ने तकरीबन ये वो 16 की सानू सारी 10 नंबर है वो सानू भेज दी भी ये कोई कार्रवाई करो ਅਸੀਂ अपनी एजेंट कमेटी की मीटिंग बुला ली ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 पेज नहीं भेजे ना अजे वो बात चाहिए आ गई ना तो उदू आ अजे साडी मीटिंग ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਆਈ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਇਹ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਦੀ ਵੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਆਏ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ ਤਕਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ 328 ਕਿਉਂਕਿ 267 ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 328 ਬਣਾਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਈ 328 ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਟਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਫੰਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 1500 ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 328 ਸੂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ 328 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੈਜਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਕੁਛ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਬਚਾਵੇ, ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ ਆ ਕਿ 125 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੇ 61 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 80 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ 125 61 ਤੇ 80 ਇਹ 266 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਣ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 67 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ, 125 ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ 80 ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ 16 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ 20 ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ 15 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 16 ਚ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, 17 ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, 18 ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, 19 ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੱਜ 80 ਦਾ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਿਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ FIR ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੈਗੇ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 328 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਢ ਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 328 ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੋਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੇ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਰਿਓ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਲੀ ਫੋਟੋ ਕਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ ਸਵੀਟ ਨੰਬਰ 204 ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।